नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हाँ जगविंदर सिंह ते तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे छोटे साहिबजादियां दी शहादत ते, क्योंकि श्री फतेहगढ़ साहिब विखे चल रहे शहीदी जोड़ मेल नूं लैके अज पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान भी परिवार समेत मत्था टेकण दे लई पहुंचे। नाल ही श्री दरबार साहिब तो विशाल नगर कीर्तन भी कढ़िया गया। इस दे नाल ही केंद्र सरकार के निर्देशों ते अज पंजाब के सेहत विभाग के वलों भी कोरोना नूं लैके खास ड्रिल की गई। गल आरपीजी अटैक ते भी करांगे, क्योंकि इस अटैक नाल संबंधित 3 होर मुलजमां की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की है। ते आओ हुण शुरुआत करते हैं। दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की लसानी शहादत नूं समर्पित शहीदी जोड़ मेल का अज दूजा दिन है, जिथे देश विदेश तो भारी गिनती में संगतां फतेहगढ़ साहिब विखे मत्था टेकण लई आ रही ने। उत्थे ही मुख मंत्री भगवंत मान भी अपनी पत्नी समेत फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा विखे नतमस्तक होए। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे रमाला साहिब भेंट किया ते साहिबजादियां दी कुर्बानी ते सिजदा किया। इस मौके उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब इतिहास की सब तो महंगी धरती है, जिसकी दुनिया भर के कोई होर उदाहरण नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सच के मार्ग से चलदे अपना सरबंस वार दिता। असीं उन्होंने रहबरां दे मार्ग से नहीं चल सकते, पर सानू हक सच की आवाज़ हमेशा बुलंद करनी चाहिए है। मुख मंत्री भगवंत मान के नाल इस मौके विधायक लखवीर सिंह राय, विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी, विधायक गैरी बडिंग, डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहिब परनीत शेरगिल, जिला पुलिस मुखी डॉक्टर रवजोत गरेवाल आदि भी मौजूद रहे। इस दौरान वक्-वक् विधायकों ने की कुछ कहा, आओ वो भी सुनते हैं। अज शहीदी दिहाड़े ते सरदार भगवंत सिंह मान सीएम पंजाब अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर नाल आम सिख की तरह, आम इंसान की तरह इत्थे आके मत्था टेके गए ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा सी वीआईपी कल्चर ते विश्वास नहीं रखते। तुसीं देखिया अज किवें संगत नूं मिल के गए ने, किसी नाल सैल्फी लई, किसी नूं फतेह बुलाई, मान साहब हर एक नूं मिलते जा रहे सी। तो बहुत वधिया लग्या कि एक सीएम होने के नाते भी वो आम संगत दी, आम इंसान की तरह के इत्थे नमस्तक होके गए, अपना शरधा के फुल भेट के गए ने मान साहब। अज शहीदी जोड़ मेले के दूजे दिन मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत मान जी अपने परिवार के नाल ते जिले के 3 MLA के नाल साडे नाल अपने साहिबजादियां दी याद दे विच अज गुरुद्वारे नतमस्तक होके गए ने। ते मैं सारे प्रशासन का, सारे जिला फतेहगढ़ साहब की सारी टीम का धन्नवाद करना चाहुंदा, जिहड़ा इस साल इन्ने ठोस प्रबंध होए ने। ते सारियां संगतां नूं अपील करदा है कि वधिया प्रबंध होए ने, आराम दे नाल आके इत्थे गुरुद्वारे दे विच नतमस्तक होण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज समूह संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। छोटे साहिबजादियां दी लासानी कुर्बानी ते माता गुजरी जी की शहादत नूं कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अज साडे पंजाब के मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब एक निमाणे सिख की तरह नतमस्तक होण आए ने अपने परिवार समेत। उन्होंने वाइफ धर्म पत्नी मैडम गुरप्रीत कौर जी वो भी नाल सी। बड़े सादे ढंग नाल, बड़े सादे तरीके दे नाल जाके गुरु चरणों दे विच नतमस्तक होए ने। परमात्मा दे अगे अरदास की है, पंजाब की चढ़ती कला के लिए उन्होंने अरदास की है। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बड़े शांतमई तरीके दे नाल जिहड़ा सारा प्रोग्राम उलीकिया गया सी, ते बहुता लोग संगत नूं तंग नहीं किया गया। जिवें पहला आपां देखते सी कि वीआईपी कल्चर हुंदा सी, उस चीज़ तो बहुत हट के, बहुत अलग हो के मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने प्रोग्राम उलीकिया सी। ते एक सिख की तरह पंजाब दे विच जिवें आपां गुरु घर जाने आ, लोकां गुरु घर जाने उहदे मत्था टेक के गए ने। सो बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इहदे नाल मैं इत्थे समुचे प्रशासन नूं दा धन्नवाद जरूर करना चाਹੁੰਦਾ। बहुत वधिया प्रबंध ने जिहड़े देखण, क्योंकि लोगों तो फीडबैक मिलती है। सो उन्होंने भी बहुत बहुत धन्नवाद है, थैंक्स है कि उन्होंने बहुत वधिया प्रबंध किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगे बढ़ते हैं। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े के संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज श्री अकाल तख्त साहिब तो नगर कीर्तन सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की
ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ, बाजार काठियाँ, बाजार पापड़ा, बाजार बसा, चौक छती खोही, चौल मंडी, दाल मंडी, ढाब वस्ती राम, जोड़ा पिपल, चौक लक्ष्मण सार, चौक बाबा साहिब, चौक श्री अकाल साहिब विखे संपूर्ण होया। इस नगर कीर्तन विच शामिल होए सिख आगुआं ते श्रद्धालुआं ने की कुछ कहा, आओ सुनते हैं। प्रकाश पुरब दिहाड़े ते अलौकिक नगर कीर्तन निकल रहा है। असी चीफ खालसा दीवान के समूह दायरे वालों एक नगर कीर्तन के रूप में इत्थे पहुंचे हैं और इत्थे आके समाप्ति हुई है। उसके बाद असी जो नगर कीर्तन निकल रहा है पूरे जगत वालों अपने वालों वो शामिल हुए हैं। सो असी एक नगर कीर्तन आके दूजे शामिल हुए हैं और अरदास करते हैं परमात्मा सब नूं बल बख्शे ताकि असी सच्चाई दे राह ते तुर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ा चल लाइक चलता है। हाँ जी, की कहना चाहोगे अज दे जो नगर कीर्तन निकल के रहा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर दशमेश पिता सरबंस स्थानी अमृत के दाते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब जो 29 तरीक नूं परसों वीरवार नूं मनाया जा रहा है। उस संबंध विच अज श्री अकाल तख्त साहिब तो नगर कीर्तन साहब आरंभ होया जो वख-वख बाजारों च हुंदा आया शाम नूं श्री अकाल तख्त साहिब के संपन्न होगा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मानस की जात सभी एक पहचान को का सिद्धांत दिता अते खंडे बाटे का अमृत छका के जात पात का वितकरा दूर किया। सारी साध संगत नूं बेनती है कि आपां खंडे बाटे का अमृत छक के गुरु वाले बणीए, अपने बच्चों को बाणी बाणे नाल जोड़िए ते गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहे खालसा वाहे फतेह। दास सतराम सिंह कालों दरबार साहब आए सा मत्था टेकिया, बड़ा महाराज की कृपा नाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह बाजा वाले दे सरबंस दानी उन्हों का गुरपुरब अज नगर कीर्तन निकल रहा वा। बहुत वधिया लगा, मन गद गद हो गया क्योंकि कोई कुछ दान करता, कोई हीरे करता, कोई मोती करता। महाराज सच्चे पातशाह ने 4 साहिबजादे वारे ने कौम के लेखे अपना परिवार लाता वा। असी आइए तो वध वध इतने पातशाह के कारण के नकमस्तक होइए तो दर्शन करिए, भागां वाले बनीए। बड़ी महाराज दियां रहमतां वा। सारिआं नूं लख लख बधाई देना चाहुंदा। गुरपुरब की थोड़े दिन ही लंघे, हफ्ता पूरा शहीदां दा लंघिया वा। शहीदी गुरपुरब सी, साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े सी। बड़ियां संगतां धूमधाम नाल मनाए ने, बड़ी खुशी आई गल आ। दरबार साहब वालों बड़ा सोहना सच्चा प्रबंध किया गया वा। बड़ी गुरु दियां रहमतां वा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी वीर जी, अपना नाम दस के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। मैं इस अमृतसर की नगरी लोकल का इत्थों का वसनीक हाँ। अज धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के दरबार से असी समूह कमेटी साडा चीफ खालसा दीवान स्कूल के बच्चे सारे आए हैं। ਅਤੇ दूसरी बेनती है कि अज धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज दर ते आके बड़ी मन नूं शांति सुकून मिलता है। जिथे अज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का गुरपुरब समूह संगतां सैलीब्रेट कर रही, उन्हां दे संबंध दे विच नगर कीर्तन समूह संगत वालों बड़े सुचੱਜੇ ढंग दे नाल बड़े सोहणे तरीके दे नाल कढ़िया जा रहा है। उत्थे ही अज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे लटकते जिगर धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जिथे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपना सारा सरबंस वार के साडी सिख कौम नूं गुरु दे लड़ लाया। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यही उपदेश दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो सानू सारिਆਂ ਦਾ फर्ज भी साडा बनता है कि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के चरणी ला के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म मानते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नाल जुड़ना करिए। अते उस तो उपरंत साडा फर्ज बनता है कि धन धन श्री गुरु रामदास महाराज दीयां खुशियां प्राप्त करिए जी। अज तुसीं नगर कीर्तन दे विच शामिल होए, की सिੱਖਿਆ मिली? सानू नगर कीर्तन दे विच यह सिੱਖਿਆ मिलती है कि सानू सभे सांझी वाल सदायन
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਲੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਮਾਰਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2500 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। क्या नाम है? मनीष बाबा जी। क्या साड़ी अडानी ग्रुप ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਟਾਈਮ 85-86 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਟਾਇਰਾਂ 52 ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈਏ 70-75 ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, 86 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ 86 ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 50-55 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਔਨ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 52,000 ਦੇ ਪਲੱਸ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 6-7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਢੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ, ਬੱਚਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਡਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਬਚਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ACC ਬਰਮਾਣਾ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈ ਅੰਬੂਜਾ ਔਰ ACC ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਪਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਈਮੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਮਾਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਮਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੀਹ ਤੇ ਆਵੇ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੂਜਾ ਔਰ ACC ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਲਾਂਟ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਕਸਾਰ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਰੇਟ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਆਹ ਰੇਟ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੁਲਟ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਭਾਅ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। 1 ਕਿਲੋ ਜੇਕਰ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਮੋਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ 3 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ 25-25 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰ 130 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 500-500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਅੰਕਰ ਆਏਗਾ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੀਏ। ਅਗਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੇ ਵਹੀ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, 2 ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੀ, ਕਰਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪੈਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਭਾਜੀ। 1 ਕਿੱਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਉਧਰਲੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਅਸਾਮ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਰਪਨ ਸੀ ਚੰਦਨ ਮਾਫੀਆ ਚੰਦਰ ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਫਟ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਫਟ ਸਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਿੱਲਾਂ ਉਹ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਆਪਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹੀ MSP ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਬੀਜ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਦਲਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਲਸਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਲਸਣ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਕੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਕੰਦਰ ਬਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਡਾਊਨ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, 11-21 ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 80 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਵਾਉਣ, ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾਂਭ, ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੇਤ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 30-40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 100 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਹੀ ਘਪਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਹੀ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਦ ਦੇਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ 2 ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 1000 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਚੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਆਪਣਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਸਣ ਬੀਜਣ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਕੰਦਰ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਔਨਲੀ।